اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آئی جی پی کی شہر آمد پر استقبالیہ پروگرام کا انعقاد۔ خود اعتمادی پیدا کر کے ذمہ داری سمجھ کر کام کریں آئی جی پی۔ گیس کی بڑھتی قیمتوں اور دیگر اہم امور پر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا احتجاج۔ اسسٹنٹ کمشنر کو پیش کی گئی یادداشت۔ یو پی اسمبلی انتخابات، ایس پی سے 18، بی ایس پی سے 5 اور کانگریس سے 2 مسلم امیدوار ہوئے کامیاب۔ برہنہ تصاویر، امریکی میرینز کا شرمناک اسکینڈل۔ فلسطینی اسیر محمد القیق خالی ہاتھوں کا منظرنامہ مقرر۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل، اتر کنارا، جنوبی کنارا، اڑپی اور چکمنگلور کے آئی جی پی ہری شیکھرن کی آمد پر ضلع پولیس کی جانب سے آج شام 5:15 بجے شہر کے تعلقہ اسٹیڈیم یعنی وائی ایم ایس اے گراؤنڈ میں ایک استقبالیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس افسران اور اہلکاروں نے مارچ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس اہلکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ زور علاقے میں امن و امان قائم رکھنے پر دینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خود اعتمادی اور ہمت پولیس کی 2 آنکھوں کے مانند ہے۔ میں جو اس مقام پر پہنچا ہوں، اس دور میں میں نے ذمہ داری سمجھ کر کام کیا۔ میں نے 22 سالہ اس دور میں جو خدمات دی ہیں، اس میں کئی طرح کے حالات آئے، لیکن ان حالات کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس پی ایڈیشنل، ایس پی، ڈی ایس پی اور تمام کو مل کر اس بھٹکل میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کوششیں اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں 2 دن آپ کے ساتھ رہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اس موقع پر ایس پی اتر کنڑا ونائک پاٹل اور ایڈیشنل ایس پی وغیرہ موجود تھے۔ بھٹکل، گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور بینک کی فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے بروز جمعہ شام 5 بجے اسسٹنٹ کمشنر کو ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں انہوں نے بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ یادداشت میں انہوں نے کہا کہ اگست 2016 میں گیس سلنڈر کی قیمت 475 روپے تھی، لیکن ادھر چند مہینوں سے اس کی قیمت میں مرکزی حکومت برابر اضافہ کر رہی ہے اور مارچ 2017 تک اس کی قیمت 775 روپے ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرشل گیس سلنڈروں میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ اچھے دن کے بدلے آپ لوگوں کو یہ بھی دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ نوٹ بندی کی وجہ سے لوگ پہلے ہی پریشان ہو چکے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت اس سلسلے میں لوگوں کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرے۔ لکھنؤ، یو پی اسمبلی انتخابات کے نتائج کی تصویر بالکل صاف ہو چکی ہے۔ اس مرتبہ ریاست میں بی جے پی کو تاریخی جیت حاصل ہوئی ہے، جبکہ ایس پی کانگریس الائنس اور بی ایس پی کو کراری شکست حاصل ہوئی ہے۔ ریاست میں بی جے پی کی مکمل اکثریت کے ساتھ حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن ایک بڑا اہم سوال حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کو لے کر بھی ہے۔ یوں تو اس مرتبہ 200 سے زائد مسلم امیدوار میدان میں تھے، مگر ان میں سے صرف 25 مسلم امیدوار ہی الیکشن میں جیت کر اسمبلی تک پہنچے ہیں۔ تاہم ان منتخب نمائندوں میں سے کوئی بھی حکومت میں نہیں ہوگا، کیونکہ بی جے پی نے اس مرتبہ ایک بھی ٹکٹ کسی مسلمان کو نہیں دیا تھا۔ آئیے ہم آپ کو کامیاب مسلم امیدواروں کے نام بتاتے ہیں جو اس بار اسمبلی پہنچے ہیں۔ محبوب علی ایس پی امروہہ، ابرار احمد ایس پی اصولی، مو رضوان ایس پی کندرکی، ناہید حسن ایس پی کیرانہ، نفیس احمد ایس پی گوپال پور، ناصر خان ایس پی چمروا، نواب جان ایس پی
ठाकुर द्वारा तस्लीम अहमद एसपी नजीबाबाद, आलम बदी एसपी निज़ामाबाद, मोहम्मद फ़हीम एसपी बेल्लारी, यासिर शाह एसपी मटियारा, इकराम कुरैशी एसपी मुरादाबाद देहात, आज़म खान एसपी रामपुर, अब्दुल्ला आज़म एसपी सौर, मोहम्मद रमज़ान एसपी श्रावस्ती, इकबाल महमूद एसपी संभल, इरफान सोलंकी एसपी सईसा मऊ, रफ़ीक अंसारी एसपी मेरठ, सुहेल अख्तर कांग्रेस कानपुर कैंट, मसूद अख्तर कांग्रेस सहारनपुर देहात, असलम चौधरी बीएसपी धोलाना, मोहम्मद मुश्तबा बीएसपी प्रतापपुर, मोहम्मद असलम बीएसपी भंगा, मुख्तार अंसारी बीएसपी मऊ, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बीएसपी मुबारकपुर। दुबई। अमरीकी बहरिए को हिला डालने वाला बरहाना तस्वीर का स्कैंडल सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स ने ज़ोर देकर कहा है कि वो इस तरह की गैर अखलाकी हरकत को किसी भी तौर पर माफ़ नहीं करेंगे। अपने बयान में मैट्स ने कहा कि अपनी साथी अहलकारों की बरहाना तस्वीर के तबादले में मुलव्वस फ़ौजी अहलकार बुनियादी अक़दार की गैर अखलाकी पामाली के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने इस शर्मनाक वाक़े की जामे तहक़ीक़ात कराने का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि वज़ारत दिफा में साथी अफराद का अदम एहतराम नाकाबिल कबूल अम्र है जो अस्करी वहदत के भी ख़िलाफ़ है। याद रहे कि बरहाना तस्वीर स्कैंडल का शिकार अमरीकी मैरिन्स की 2 ख़वातीन अहलकारों ने बुध के रोज़ अपने वकील ग्लोरिया अलर्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लायाअमल का ऐलान किया था। ख़वातीन अहलकारों का उनकी आमादगी के बग़ैर तस्वीर के इफ़शा हो जाने के बाद कहना था कि सरासर दहशत ज़दा करने के मुतरादिफ़ है और हमारे हुकूक़ की सरी पामाली है। फ़लस्तीन। इसराइल के हरासत में इंतज़ामी तौर पर गिरफ़्तार फ़लस्तीनी कैदी मोहम्मद अलक़ीक़ ने 32 रोज़ से जारी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। अलक़ीक़ के वकील ने बताया है इसराइली इस्तिग़ासा आइंदा माह अप्रैल में मोहम्मद अलक़ीक़ को रिहा कर देगी और उसको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मोहम्मद अलक़ीक़ ने अदालती कार्रवाई के बग़ैर अपनी इंतज़ामी गिरफ़्तारी पर एहतिजाजन 1 माह से भूख हड़ताल कर रखी थी। इसराइली इस्तिग़ासे की जानिब से आइंदा माह रिहाई की यकीन दहानी के बाद अलक़ीक़ ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। वाज़ेह रहे कि यह मंजरनामा मुसलसल दूसरे साल दोहराया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस जनवरी में इसराइल ने फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अलक़ीक़ को गिरफ़्तार कर लिया था और बिना किसी जुर्म के उसके ख़िलाफ़ 6 माह तक कानूनी कार्रवाई जारी रखी। इसके नतीजे में अलक़ीक़ ने भूख हड़ताल कर रखी थी। यह हड़ताल 94 रोज़ तक जारी रही और फिर रहाई के बदले हड़ताल ख़त्म कर दी गई। अलक़ीक़ की रहाई को महज 6 माह ही गुजरे थे कि उसे रवां साल के आगाज़ पर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। अलक़ीक़ ने 1 मरतबा फिर भूख हड़ताल की और अब इसराइली हुक्काम ने 1 मरतबा फिर रहाई की यकीन दहानी के ज़रिए इसकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाई है। मोहम्मद अलक़ीक़ इसराइल के साथ खाली हाथों का मारिका लड़ने वाला वाहिद फ़लस्तीनी नहीं, इससे कबल भी फ़लस्तीनी कैदियों की जानिब से भूख हड़तालों का सिलसिला सामने आ चुका है। इनमें तवील तरीन हड़ताल सामर अल ईसावी नामी फ़लस्तीनी कैदी की जानिब से थी जो 88 माह तक जारी रही। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़ अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।